श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु समस्त दर्शक मानकु मोर अंतररु अभिनंदन। प्रभु परमेश्वर निकट प्रार्थना करे कि ये जगत को सुख शांति रे रखि थांतु। आजिर विषय वस्तु प्रत्येक व्यक्ति मानक सकाशे अति उपादेय। एही भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु कहि रखुछि, भिडियोटी को जमा स्किप करंतु नाही। समस्ते जानिबा दरकार। जेउ माने प्रथम करी ये वीडियो को आसीछंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबे नाही। एबे आरंभ करिबा विषय वस्तु उपर को आसीबा। आजिकाली पुओ को विवाह कर सारिबा परे बापा भाभी थाए जे मु टिके आश्वस्ति नेबी। जीवन सारा बहु दुख कष्ट रे पुओ को पाठ पढ़ाइली, शिक्षित कराइली, तार विवाह मध्य कराइदेली। हाथ को दुई हाथ हैला, रोजगार एबे दुई गुणा हेबो। एठारे हाथ को दुई हाथ कहवा अर्थ बाप एका रोजगार करुथिला, एबे पुओ रोजगार करिबो। दुई जण रोजगार कले घर खंडे तो तैयारी करि हेबो। किछि दिन परे बोहुर पिलापिली हेबो। दांड पिंडारे बसी नाती खेलाइबी। आनंद रे मोर शेष जीवनटा कटिଯିब। ये कथाटी तांकर सत हैला। नातीटीए किछि दिन परे जन्म हैला। जेउ बाप कहूथिला मोर आउ दायित्व नाही बोली, किंतु तार समस्त दायित्व मुंडाइबा को पड़िला। नातीर 21 सबु खर्च बुढ़ा कला। मनरे टिके हेले दुख न थाए। पुओ बाप पाखरु टंका नहीं बाजार को गला लुगापटा आनिबो। बुढ़ा खुशी होई गला। जा हो पुओ गोटे दायित्व तो नहीं पारिला। पिला लोक जहा करुछि करू। दांड पिंडारे तो 12 हाथ शाढ़ी सुखिलानी, जुआली तो कांधरे पड़िलानी। जीव गुआड़े पुओ। संध्या हैला। सत्यनारायण पाला हैला। बंधु बांधव सब आसी घरे पहुँची जाइथांती। पाला आरंभ हेबा परे संकल्प सरिला। संकल्प सरिला परे ब्राह्मण डाकिले पुओ को आण, तार नामकरण हब और ताको आशीर्वाद दिया जिवो। शह शह लोक अछंती। गाँरु बुढ़ा बुढ़ी छुआ पिला माने बसिछंती। शिरिणी भोग नहीं घर को जीवे। ब्राह्मण कहले ता जेजेमा को कह ता नाती को सी नहीं कि आसू। कहीं ब्राह्मणकर इच्छा जेजेमा जेजे बाप जदि नहीं कि आसबे तांको पाखरु किछि दक्षिणा मिलिबो। बुढ़ा घर मध्य को जाई ना, बुढ़ी एक कथा शुणी घर मध्य को चलीगला और बुढ़ा को डाकिला, शुणव यारे टिके आसुन। बुढ़ा कहला कौन कहूनु। बुढ़ी कहला घर को आस। बुढ़ा घर को गला। बुढ़ी नाकरे सके पके कहला मु कौन यही पुराना लुगा पिंधि पाला पाख को जीवी। तमे खंडे लुगा आनी मते दे पारिल नहीं। बुढ़ा कहला पुओ परा टंका नहीं जाइथिला, से कौन तम पाई आनी नहीं। बुढ़ी कहला सी तो ता पाई आनिला, बहु सकाशे आनिला, ता शला शाली आसीचंती ता पाई आनिला। आम सकाशे काई मु एले कौन करिबी, किपरि से स्थान को जीवी। साईरु सबु माइपे माने बसिचंती, जदि कहिदेबे तोर कौन नुआ लुगा आनी ना होगिलो, मु कौन कहबी। ना कहले निंदा हेबो, पुओ आनी नाही कहले भी निंदा हेबो। पुओ सिना भूल कला, ता सांगरे बहुटा भी सेया कला। से तो पचारि थांता माँकर लुगा काई। एबे तो ब्राह्मण डाकिलेनी, कौन करिबा। यही समय ब्राह्मण पुणी डाकिले
ପିଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ଡେରି ହେଉଛି। ବୁଢ଼ା ଘର ଭିତରୁ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ବୋହୂମା, ପୁଅକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେ। ବୋହୂ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଲିଣି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହେଉ, ତମ ଭାଇକୁ କୁହ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଶୋଇ ଦେଇ ଆଣୁ। ତମେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଆସ। ମୁଁ ଭଣଜାକୁ ଆଣୁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିରିଣୀ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ାର ମନ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କଲେ। ବୁଢ଼ାର ମନ ଅସ୍ଥିର। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ମୋର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଛି କହି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗଲାନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲା, ନାରେ ବାପା, ମୋର ବାଇଟା ଆଜି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ପେଟଟା ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଦିନମାନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଦେହ ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେମାନେ ଖାଇଦିଅ। ସେମାନେ ଆରାମରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଟିକିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଅନୁଶୋଚନା ବି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ବା କହିବେ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଦେହ ଖରାପ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦିନମାନ ଗରମ ହେଉଛି, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତି। ଦେହ ତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ମନ ଖରାପ। ବନସ୍ତ ସିନା ପୋଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଜାଣିବ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ସାରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା ବୁଢ଼ୀକୁ ଡାକିଲେ, ଶୁଭୁଛି, ଆସିଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଏ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ନେଇଯିବ? ରାତ୍ରିରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ଏ ଘରେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତମେ ଯାହା କରିବ ତାହା ହିଁ କରିବି। ହେଲେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହେଉ, ଯା ଶୋଇବ, ଯା। ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲା, ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ଏହାର ଦୁଇ ଗୋଟି ଅର୍ଥ। ପୁଅ ପାଖରେ ତାର ସାଥୀ ପତ୍ନୀଟିଏ ଦେବ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପୁଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଦେଇ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦେଲା, ଏ ଛୋଟା ଘୋଡ଼ାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଛୋଟା ଘୋଡ଼ାଟି ଆଉ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ି ମୋ ବାପା ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାପା ସବୁଦିନ ସକାଶେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଠିକଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମା ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ବର୍ଷ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପକାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଆର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କିପରି? ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ କି ମାଆଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମା ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା। ଏହିଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏହିପରି ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଭଲ। ବାପା ଯେବେ ରୋଜଗାର କରି ନ ପାରିଲା, ସେଇଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଜି ଗତକାଲି ଜୁନ ମାସ 16 ତାରିଖ ଗଲା ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ।
ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲାଣି। ପିତୃଦିବସ ମାତୃଦିବସ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାପାକୁ ଆଉ ମାଆକୁ ଯଦି ଖୋଜା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ପୁଅର ଉନ୍ନତି ହେବ ନା ଅବନତି ହେବ? ଆପଣମାନେ ଏହାର ବିଚାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।